وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم ان کو دنیا میں عذاب اکبر یعنی بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے عذاب سے ان کو دو چار کرتے ہیں شاید کہ وہ لوگ ہماری طرف رجوع کر لیں. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چھوٹا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں چھوٹے عذاب سے مراد انسان کی اپنی زندگی میں آنے والی آفات، انسان کی اپنی زندگی میں آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، اسی طریقے سے بیماری کی شکل میں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں جو گناہوں کی پاداش میں، گناہوں کے نتائج کی شکل میں انسان کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں. یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کی اصلاح کرے. ایک اور بات وضاحت کے ساتھ یہاں پر معلوم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. بعض لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، ان کی زندگی عملی زندگی بھی ہوتی ہے، پھر بھی ان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاک صاف کیوں بناتا ہے. یہ نبیوں کی سنت ہے. سب سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ جن کو آزمایا گیا وہ انبیاء علیہم السلام ہے، جن کو جو ہے نبی ہونے کے باوجود ان کو قتل بھی کیا گیا، ان کو مجنون بھی کہا گیا، ان کو جو ہے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، ان کو جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دی گئی. یہ ساری صعوبتیں، پریشانیاں انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں آئی. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ انبیاء گنہگار تھے؟ نہیں، بلکہ مطلب یہ تھا، اس کا تقاضا یہ تھا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں اللہ کا فرمانبردار ہونے کے باوجود یہ پریشانیاں یہ آپ کے مستقبل کو سنوارنے کی غرض سے آئی. صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں پیش کی. ہجرت کا واقعہ آپ پڑھیے، اس کے بعد سے رسالہ دور میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے متقیوں کو بہترین انجام کار سے تیار کیا، بہترین اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا. تو یہ دونوں چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے. تو یاد رکھیں جو بنیادی پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں یہ ہے میری آپ کی زندگی میں اگر ایسے فیصلے آتے ہیں جو فیصلے جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ گناہوں کی سزا ہو. اس کے پیچھے پیغام یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے، اللہ یہ کہتا ہے تمہاری اپنی زندگی میں جو مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو. قوم سمود کا ذکر آپ نے پڑھا ہوگا. قوم سمود سپر پاور طاقت تھی اپنے وقت کی، کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ زمین میں طاقت والا ہے. قوم لوط کو پڑھیے، قوم عاد کو پڑھیے، اسی طریقے سے فرعون کو پڑھیے، قارون کو پڑھتے چلی جائیے. یہ وہ ساری قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سلطنتیں، بڑی طاقتیں، بڑی عظمتیں، بڑے عزت و وقار سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، لیکن وہ اس سے محروم کر دیے گئے. اللہ نے ان کو بڑے عذاب سے پہلے، ان کو تباہ کرنے سے پہلے، ان کو آنے والوں کے لیے ان کو داستان بنانے سے پہلے ان کی اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ رجوع کرنے والے بن جائیں. اے اہل توحید، اے موحد، اس پیغام کے ذریعے سے، اس بات کے ذریعے سے جو پیغام دینے مقصود ہے وہ یہ ہے آپ کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین توانائی، بہترین طاقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، ذرا سوچو، ہوش کے ناخن لیجیے اور اپنی زندگی کو رب کی بندگی میں، اپنی زندگی کو رب کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گزاریے. اسی طریقے سے تیسرا پیغام عمومی طور پر جو گناہوں کی سزائیں ہیں، جو بنیادی طور پر یہ اہم موضوع ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ تیسرا پہلو ہے. جو گناہوں کی سزائیں انسانی زندگی میں آتی ہیں ان سزاؤں کی مناسبت سے انسان کی طرف توجہ نہیں پڑتی. وہ مختلف حادثات اور واقعات کو بہانہ بنا کر کے ان کی اپنی زندگی میں جو غلط فیصلے آتے ہیں ان کو بھول جاتا ہے. یاد رکھیں جو اہم ترین جو پیغام ہے موضوع کی مناسبت سے وہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے مجھے ہے کہ یاد رکھیں کچھ سزائیں ایسی ہیں، گناہوں کی سزائیں ایسی ہیں جن کی طرف عموماً لوگوں کی نظر نہیں ہوتی ہے. ان میں سب سے پہلی سزا یہ ہے نعمت کی ناقدری کی سزا. انسان کی اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نعمتیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرمائیاں کرتا ہے، نعمتوں کی بارش کرتا ہے، لیکن جب وہ نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ رب العالمین نعمت کو زیادہ دنوں تک بندوں کے ہاتھوں برباد ہونے نہیں دیتا، بلکہ موجودہ نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ طلب کر لیتا ہے، اس کو کھینچ لیتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ان کی اپنی زندگی میں گناہوں کی وجہ سے.
मैं अपनी जिंदगी का मुहासबा करूं, आप अपनी जिंदगी का खुद एहतिसाबी करें, अपनी जिंदगी को चेक करें। आपकी अपनी जिंदगी में, मेरी अपनी जिंदगी में कितनी ऐसी नेमतें थी। मेरे पास बेहतरीन इल्म था, कितने उलमा हैं जो बेहतरीन इल्म से मुत्तसिफ हैं, लेकिन वो जो इल्म जो उनकी शख्सियत को फायदा पहुंचना चाहिए था, उस इल्म के जरिए से आवाम को फायदा पहुंचना चाहिए था, वो उससे महरूम कर दिए गए। कहीं ऐसा तो नहीं ये गुनाहों की सजा की बुनियाद पर हो। हमारे पास दौलतें थी, हमारा एक अजमत का सिक्का था, हमारा एक जो है अजमत का पहलू था, लोगों की जुबानों में हमारे चर्चे थे, लोगों की जुबानों में हमारा जिक्र खैर था। अल्लाह अकबर, हम बेहतरीन इज्जत और वक़ार वाले थे, औहदे और मनसब वाले थे, इज्जत वाले थे, लेकिन वो कल की दास्तान बनकर के रह गए। और आज सूरत हाल ये है, हम अवामी मजलिस में यहाँ वहाँ बैठ करके हम सिर्फ बुजुर्गों की दास्तान सुनाने पर इक्तिफा करते हैं। हमारी अपनी जिंदगी गुनाहों से लथपथ है। ये जो कल की दास्तान थी उससे आज तो महरूम कर दिए गए। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो दाविया है, ये जो करवट है, जो ये पलट है, ये जो रब का फैसला है, ये तुम्हारे आपकी अपनी जिंदगी में गुनाहों की वजह से हो। एक पहलू दाविया ये भी होना चाहिए। जरा सोचे कितनी नेमतें हमारी अपनी जिंदगी में, कितनी ऐसे अजमतें हमारी जिंदगी में। एक पावर था, एक जो है इसलिए मुसलमानों का आप इज्तिमाई सतह पर देखें, एक ताकत थी, एक कुव्वत थी, एक खलबा था, लेकिन उससे महरूम कर दिए गए ये इज्तिमाई गुनाहों की बदौलत। और अपनी जिंदगी में, अपनी माशरती जिंदगी में देखें अल्लाह के बंदो, तो ये मालूम ये होगा हमारी अपनी जिंदगी में कितनी नेमतों से महरूम कर दिए गए। तो याद रखें ये जो फैसला है ये गुनाहों की वजह से हो सकता है। लिहाजा इस फैसले को सामने रख करके अपनी जिंदगी को, मकसद को समझो और फिर से वही वक़ार, फिर से वही वक़ाम, फिर से वही आज़मत, फिर से वही वक़ार चाहते हो तो फिर से रब के दरबार में झुक जाओ। तुम्हारी आज़मत का सिक्का, तुम्हारी सियासत का सिक्का, तुम्हारे आज़मत का सिक्का दुनिया वालों के दिलों में बैठ जाए। दूसरा जिसकी तरफ उम्मत, इसका सबसे पहला बात, बुनियादी बातें बता दूं इशारतन। हज़रत आदम और हव्वा दोनों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, जन्नत में दाखिल कर दिया और कहा कि फलाने दरख्त के करीब मत जाना। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा, शैतान ने उन दोनों को बहका करके जन्नत से बाहर कर दिया। रब से बगावत का नतीजा ये हुआ कि आदम और उनके औलाद हमेशा के लिए दुनिया में भेज दिए गए। अल्लाह के बंदों, ये रब से बगावत का नतीजा था। ये अल्लाह ताला ने बेहतरीन जन्नत में पैदा किया था, रब से बगावत के नतीजे में अल्लाह ताला ने मौजूदा नेमत से महरूम करके दुनिया में पहुंचा दिया। हमारी अपनी जिंदगी में कितनी ऐसी नेमतें हैं जो गुनाहों की वजह से तलब कर ली गई हैं, इस पहलू से सोचने की जरूरत है। इसी तरीके से एक और सजा जो गुनाहों की है, जिसकी तरफ आम तौर पर लोगों की नजर नहीं होती, वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया फलम्मा नसू मा दुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने मुख्तलिफ, अल्लाह ताला ने माजी की दास्तान, माजी की कौमों की दास्तान अल्लाह ताला ने कहा कि देखो जब पिछली कौमों ने अल्लाह ताला की नसीहत को बुला दिया तो हमने उनके ऊपर दुनिया के दरवाजे खोल दिए। सोचने का दाविया ये भी होना चाहिए। अल्लाह ने कहा हमने उन पर दुनिया के दरवाजे खोल दिए, उनको आयशो इजरत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए। हत्ता इजा फरिहू बिमा ऊतू, यहाँ तक कि जब वो अल्लाह की दी हुई नेमत पर इतराने लगे हमने उनको अचानक पकड़ लिया और माजी आने वालों के लिए इबरत का सामान बना दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने यहाँ पे देखो, अल्लाह ताला ने नाराजगी का, जो अल्लाह ताला की नाराजगी का एक अंदाज है वो ये है कि जब बंदा अल्लाह की बगावत में जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर नेमतों की बारिश कर देता है। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि सलफ तालिहीन, जब अपने सलफ तालिहीन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन और उनकी बाद की जिंदगी के वाक़यात को पढ़ो, अल्लाहु अकबर, जब वो अपनी जिंदगी में नेमतों की बारिश होता हुआ देखते तो वो लोग डर जाते थे कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे अपने किए का बदला दुनिया में ही दे दिया जा रहा। अल्लाहु अकबर। अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया, जबकि कुफ्फार मुशरिकीन के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया कि जिन लोगों ने अच्छे काम किए थे दुनिया में उनसे कहा जाएगा क़यामत के दिन कि तुमको जो तुमने दुनिया में अच्छे काम किए थे उसका फायदा तुमको दुनिया में दे दिया गया। अब तुमको फायदा दे दिया गया, अब यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई बदला नहीं है। अल्लाह अकबर। सलफ का तरीका ये होता था, जब वो अपनी जिंदगी में नेमतों की बारिश देखते थे तो वो डर जाया करते थे कहीं ऐसा तो नहीं कि रब की नाफरमानी की वजह से हमें ये नेमतें दी जा रही है। अल्लाह। तो यार